परिचयपुस्तके किं धन्यवादः महोदय। पठितवन्तः? धन्यवादाः मातः। परिचयपुस्तके किं पठितवन्तः? लकाराः दशलकाराः वयं प्रवेशपुस्तकस्य एव पठनं कृतवन्तः किल? प्रायः तत्र सर्वान् पाठान् समापितवन्तः। अन्ते एकः पाठः अस्ति, तस्य विवरणम् अग्रे करिष्यामि। अद्यतनकक्षायां वयं परिचयपुस्तकस्य परिचयं प्राप्नुमः। आगच्छन्तु। दृश्यते वा मम स्क्रीन्? आं महोदय। सम्यक्, उत्तमम्। वयं प्रवेशपुस्तकस्य पठनमेव प्रायः गतकक्षापर्यन्तं कृतवन्तः आस्म। अद्यतनकक्षायां वयं परिचय वदतु मातः। वदतु मातः। नमस्ते जी। नमस्ते गायत्री भगिनी। केपि माम् आहूतवन्तः इति? नमस्ते नमस्ते मातः। भवतु। नमस्ते मातः। अत्र परिचयः इति पुस्तकस्य नाम। अस्माकं संस्थायां 4 स्तरेषु परिचयः इति पुस्तकं द्वितीयं पुस्तकं। प्रथमं पुस्तकं किं तत्र? प्रवेशः। प्रवेशः इति पदमेव पुल्लिङ्गः। प्रवेशः इत्युक्ते कः अर्थः? एंटरिंग महोदय। वयम् अस्माकं संस्कृतभाषायां प्रविशामः, तदेव प्रवेशः। प्रविशामः इत्यतः तत्र प्रवेशः इति पुस्तकस्य नाम आसीत्। इत्युक्ते भाषायां तदैव आरम्भे पूर्णतया ते संस्कृतभाषा नूतनभाषा वा? புதுசா நாம் இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் संस्कृत மொழி கிடையாது இல்லையா? अस्माकं रक्ते एव अस्ति, अस्माकं DNA मध्ये एव अस्ति, अस्माकं शरीरे एव अस्ति संस्कृतं। तस्य तद् किं कुर्वन्तः स्मः? पुनः स्मारणं कुर्वन्तः स्मः तावदेव। अन्यथा नूतनतया एषा भाषा तु नास्ति एव। अस्माकं भाषा एषा। किमर्थम् अतः? एंटरिंग अहं वदामि महोदय, क्षम्यतां महोदय। ಇಲ್ಲ ನೊಳೆದಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಮಾತಃ ಶುದ್ಧಮೇವ पदस्य अर्थः तु शुद्धमेव मातः। விஷயः कः इति वदन् अस्मि अवळदनतवर मत्तबडी நீங்க சொன்ன பதத்துக்கான அர்த்தம் அதுதான், கரெக்ட் தான். उत्तमं, सम्यक्, समीचीनं, तदेव वदन् अस्मि। अस्माकं भाषा संस्कृतभाषा एषा तु कुत्रचित् नागता, भगवतः मुखात् आगता एषा भाषा इति सर्वदा वदन्तः स्मः। भवतु सर्वाः भाषाः एवमेव, केवलं संस्कृतमेव भगवान् देवभाषा इति न, सर्वाः भाषाः अस्माकं भारतीयभाषाः विदेशभाषाः सर्वेपि एवमेव। तेषु अस्माकं संस्कृतभाषा देवभाषा, अस्माकं भाषा। अत्र वदन्तु, वयं केवलं भाषां पठन्तः स्मः वा? वेरुं मोळिये लांग्वेज पडिच्चिट्टु इरुक्कोमा? वदन्तु, अत्र केवलं भाषां पठामः वा अथवा संस्कृतिः, कलाचारः, अनुष्ठानः, आचारः? सर्वं पठामः। सत्यम्, अस्माकम् इतिहासं यदस्ति तद् पठन्तः स्मः। अस्माकं धर्मः यः अस्ति तादृशानां विषयाणां पठनम् अत्र वयं सर्वेपि कुर्वन्तः स्मः। केवलं वयं भाषां न पठन्तः स्मः। सम्यक् मातः, उत्तमं, समीचीनं। एतद् किमस्ति, एषः विषयः अस्माभिः सर्वदा अस्माभिः स्मर्तव्यः एव। केवलं वयं भाषां न पठन्तः स्मः। अतः अत्र भाषायां संस्कृतिः, अनुष्ठानः, आचारः, धर्मः, इतिहासम्, अस्माकं पूर्वजानां
विषये सर्वमपि विषयान् सर्वानपि पठन्तः स्मः। भवतु उत्तमं समीचीनं। तर्हि प्रवेशस्तरे किं किं पठितवन्तः प्रथमे पुस्तके? कर्तरिप्रयोगं कर्तरिप्रयोगः वा? सत्यं, कर्तरिप्रयोगस्य एव पठनं कृतवन्तः। कर्मणि प्रयोगः न आसीत्, केवलं परिचयः, इंट्रोडक्शन् आसीत्। कालत्रयं पठितवन्तः। उत्तमं। विभक्ति सुभाषितं तथा सुभाषितानि, नानाविधसुभाषितानि। संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं तदेव। बहूनि सुभाषितानि भवन्ति। सुभाषितानि पठित्वा अस्माकं जीवने अपि प्रयोगं करणीयमेव, उपयोगं करणीयमेव। तद् सत्यम्, उत्तमं। सप्तविभक्तीनां पठनमपि अस्माभिः कृतम्। उत्तमं। सूक्तिः आसीत्, सत्यमेव। सूक्तयः प्रत्येकेषु पाठेषु आरम्भे सूक्तयः आसन्, तासां पठनमपि कृतवन्तः। उत्तमं। सुभाषितं कथाः, सत्यं, प्रत्येकेषु पाठेषु अपि कथाः आसन्। उत्तमं, सम्यक्। प्रहेलिकाः आसन्, सत्यं, प्रहेलिकाः अपि आसन्, तासां पठनं कृतवन्तः। सुभाषितानि, सङ्ग्राह्यविषयाः, सत्यं, सङ्ग्राह्यविषयाः आसन्, तेषां विषये अपि पठितवन्तः। इत्युक्ते अस्माकं दैनन्दिनजीवने प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः किल, श्लोकाः। श्लोकानाम् अर्थः कः इति सर्वं ज्ञातवन्तः। व्यवहारिकशब्दाः, सत्यं, संस्कृतव्यवहारिकशब्दाः अपि आसन्। व्याकरणं, सत्यं, सामान्यव्याकरणम् आसीत्। व्याकरणांशाः तत्र आसन्, तेषां पठनमपि अस्माभिः कृतम्। संख्या महोदय, संख्याः आसन्, सत्यं। समयः, पुरुषत्रयं, कालत्रयं, वचनत्रयं, लिङ्गत्रयम्, अப்புறம் पदीत्रयं। என்னென்ன त्रयं பார்த்தோம்? कालत्रयं, लिङ्गत्रयं, वचनत्रयं, पुरुषत्रयं, पदीत्रयं இல்லையா? परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी इति पदीत्रयं पठितवन्तः। लिङ्गत्रयम् उक्तं। प्रयोगत्रयं, மூன்று விதமான பிரயோகங்கள். கர்த்தரி பிரயோகः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः। एवं प्रयोगत्रयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। कर्तरि सामान्यமா தெரியும், ஆக்டிவ் வாய்ஸ். பேசிவ் வாய்ஸ் ரெண்டா இருக்கு संस्कृतத்துல, அத இந்த லெவல்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம்। भवतु उत्तमम्। अनन्तरं माता उक्तवती किमपि पदं वदतु मातः। व्यवहारिकशब्दाः, सत्यम्, उत्तमं। सुभाषितम् उक्तम्, अस्तु। उपसर्गाः, सत्यं मातः, उत्तमं। 22 उपसर्गाः आसन्, 22 முன்னொட்டுக்கள், கிரியாபதங்களுக்கு. அதாவது கிரியாபதங்களோட வேர் சொல்லுக்கு முன்னாடி நம்ம 22 முன்னொட்டுக்களை சேர்த்திட்டோம்னா அப்போ அந்த கிரியாபதத்தோட அர்த்தம் மாறும். परस्मैपदी आत्मनेपदी क्रियारूपं भवति, आत्मनेपदी क्रिया परस्मैपदी क्रियारूपमपि भवति। तथैव कदाचित् प्रत्ययः, सत्यं, கிருதந்தாः इति क्रियापदं பார்த்தோம் இல்லையா? கிருதந்த கிரியாபதங்கள்ல பலவிதமான பின்னொட்டுக்கள் இருக்கு. நேம் வந்து கிருதந்தாः, நாம கிருதந்தாः, கிருத் அந்தாः கிருதந்தாः, கிருதந்த பிரத்யாக 150 பின்னொட்டுக்கள் இருக்குன்னு சொல்றா. 150ல நம்ம இக்த்வா பார்த்தோம், லெப் பார்த்தோம், துமுன் பார்த்தோம், இக்தவத் பார்த்தோம். இதெல்லாமே கிருதந்தா அப்படின்ற பெயருக்குள்ள அடங்கும். கிருதந்த verbs அப்படின்னு சொல்லுவோம். அஸ்து உத்தமம். வான்வதி வத் தான் இக்தவத் மாதः. शब्दं राम राम शब्दानां पठनं कृतवन्तः, विभक्तिरूपाणि आसन्, सम्यक्, उत्तमं। संस्कृतवाङ्मयपरिचयः, संस्कृतवाङ्मयपरिचयः, संस्कृते किम् अस्ति, संस्कृते किं नास्ति इति प्रश्नः भवति। संस्कृते किम् अस्ति इति प्रश्नं कुर्वन्ति चेत् कोऽपि संस्कृते किं नास्ति भवन्तः वदन्तु इति वदन्तु। भगवान् எங்க இருக்கார் அப்படின்னா பகவான் எங்க இல்லை அப்படின்னு கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா?
அதே மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதம் என்ன இல்லைன்னு சொல்லுகோ அப்படின்னு கேளுங்க. அபவத்து संस्कृते किं नास्ति संस्कृते सर्वम् अस्ति इति ज्ञातवन्तः. चतुर्वेदानां विषये पुराणानि इतिहासाः तथैव உபனிஷதः இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்தோம். சத்தியம் ஒவ்வொரு பாடத்துல இருந்தது. लेखन नियमः अनुस्वारं लेखन नियमाः लकारा प्रहेलिका लकाराः आसन् இல்லையா? தசலகாராணம் பठनं கிஞ்சித் கிருத்தவந்தः. தசகணாः கிரியாபதங்களை 10 கணங்களா பிரிச்சிருக்கோம். அந்த 10 கணங்களுக்கு பேர் அந்த கிரியாபதத்துல வரக்கூடிய அதாவது தாத்துஸ் உடைய முதல் தாத்துவை அப்படியே பேரா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னால தெரிஞ்சிடணும். உத்தமம். भवतु पश्यन्तु प्रथमे पुस्तके एतावत् विषयाः अस्माभिः पठिताः. इவ்வளோ விஷயம் படிச்சிருக்கோம். सत्यं सामान्यमेव बहु नियमाः तु नासन्. सामान्यतया बहु स्पष्टतया समयानुगुणं सन्दर्भानुगुणं वयं पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः, परीक्षामपि लिखित्वा उत्तमफलितांशमपि प्राप्तवन्तः, उत्तम अङ्कानपि प्राप्तवन्तः. उत्तमम्, अभिनन्दनानि. तर्हि वयं द्वितीये स्तरे ते परिचयः इति पुस्तकस्य परिचयं प्राप्नुमः. आगच्छन्तु. द्वितीयस्य पुस्तकस्य द्वितीयस्य स्तरस्य सेकेण्ड् लेवल् नेम् किं? नाम किं? परिचयः. परिचयः इति पदं पुल्लिङ्गपदं. परिचयः इति पदम् अस्ति किल, तत् पदं पुल्लिङ्गपदं स्मर्तव्यम् अस्माभिः. तर्हि परिचयः इत्युक्ते कः अर्थः? परस्पर अरिमुखम्. अरिमुखम् इति अर्थः. उत्तमम्. इंट्रोडक्शन् इति अर्थः. उत्तमं, सम्यक्, समीचीनं. कस्य विषये परिचयः अत्र? संस्कृतभाषायाः परिचयः. सत्यम्, उत्तमं. परिचयः इति अत्र संस्कृतभाषायाः परिचयं प्राप्नुमः. तर्हि एतस्मात् पूर्वं परिचयं न प्राप्तवन्तः वा? प्राप्तवन्तः एव. तत्र प्रविश्य किञ्चित् यावत् ज्ञानप्राप्तिः आसीत्. परन्तु परिचयस्तरे पूर्णपरिचयं. ते संस्कृतं, संस्कृतभाषायां किमस्ति, अत्र व्याकरण अंशाः कथं भवन्ति इति पूर्णपरिचयं तु नास्ति. सामान्यपरिचयं प्राप्नुमः. சாமான்யமான ஒரு அறிமுகம், இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதான் परिचयः इति पुस्तकस्य नाम. परिचयः इति पुस्तकस्य परिचयं प्राप्नुमः. पाठेषु सूक्तयः भवन्ति. यथा वयं प्रवेशस्तरे प्रवेशपुस्तके प्रत्येकेषु पाठेषु अपि सूक्तीनां पठनं कृतवन्तः, तथैव परिचयपुस्तके सूक्तीनां पठनं करिष्यामः. तर्हि सूक्तयः भवन्ति. तथैव अत्र परिचयपुस्तके वयं काव्यकथां पठामः. काव्यकथाः जानीमः. कति महाकाव्यानि सन्ति? அஞ்சு மகாகாவியங்கள் இருக்கு. उत्तमं, समीचीनं. पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति. तेषु रघुवंशः इति काव्यकथायाः पठनं, तथैव रामायणं, कடைசியில ராமாயணமும் வரும். ரகுவம்சம் அப்படி தொடர்ந்து ராமாயணம் வரும். ரெண்டு விதமான காவிய கதைகளை நம்ம படிக்க போறோம். पठामः अत्र परिचयपुस्तके. तथैव परिचयपुस्तके व्याकरण अंशाः सन्ति. व्याकरण अंशाः के इत्युक्ते विशेषणं न कथं प्रयोगः करणीयः इति सर्वम् अग्रे ज्ञास्यामः. विशेषणम् इति एकं व्याकरणमस्ति, तस्य पठनमपि करिष्यामः. तथैव कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, एवं भावे प्रयोगस्यपि पठनम् अत्र वयं परिचयस्तरे करिष्यामः. तथैव सन्धिः इति एकं व्याकरणमस्ति. सन्धिः इति एकं व्याकरणमस्ति. सन्धिव्याकरणस्यपि पठनं करिष्यामः. इत्युक्ते ஒரு எழுத்து இன்னொரு எழுத்து சேரும் பொழுது எந்த எழுத்தா மாறும்
அது எந்த சந்தியில வரும், அதுக்கு பேர் என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்போ மகா ஈஷா மகேஷா, கண ஈஷா கணேஷா, பரம ஈஷா பரமேஷா. இந்த மாதிரி ஆ ஆ இருந்தா ஏ ஆ இ ஏ எல்லாம் மாறும். இந்த மாதிரி சந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம், புணர்ச்சி விதிகள் தமிழ் மொழியில. அது சம்ஸ்கிருதே அப்படி அஸ்தி தத் சர்வம் பட்டாமஹ. ஒவ்வொரு சந்தியும் பேர் என்ன, இந்த இந்த சந்தில இதுதான் வரும் அப்படின்றத நியமங்கள் இமான் சர்வானபி அஸ்மின் பரிச்சயஸ்தரே ஞாஸ்யாமஹ. काव्यकथा भवति, सूक्तिः भवति, सुभाषितानि भवन्ति. तत्रापि नानाविधसुभाषितानि भवन्ति. तदनन्तरम् अन्वयरचना, अन्वयक्रमः इति एकः विषयः भवति, एकः अंशः. तत्र किमस्ति इत्युक्ते रामायणस्य श्लोकाः भवन्ति. रामायणस्य श्लोकाः, चिताः श्लोकाः, सेलेक्ट பண்ணின ஸ்லோகங்கள் அது இருக்கும். அது எதுக்காக கொடுத்துருக்கா இத்துக்கிட்டே, அந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பிரிக்கணும், ஸ்லோகத்தை பிரிக்கும் பொழுது என்னென்ன ரூல் எல்லாம் பார்க்கணும், கவனிக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுப்போம். ததனந்தரம் அனுவாத பத்ததி. அனுவாத பத்ததினா ஒரு மொழியிலிருந்து மற்றொரு மொழிக்கு அனுவாதம், டிரான்ஸ்லேஷன் மாற்றும் பொழுது எந்தெந்த ரூல் எல்லாம் பின்பற்றணும், எப்படி அதை மாற்றணும், அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பரிச்சய புக்கில். भवतु सम्यक् एव समीचीनम् एव. तर्हि आरभामहे. वदतु माता. सेलेक्ट्ன்றதுக்கு என்ன வேர்ட் சொன்னீங்க மகோதயா? चिताः. चिताः. चिताः श्लोकाः, செலக்ட் பண்ணின ஸ்லோகங்கள். धन्यवादः. स्वागतं माता. चितम् அப்படின்ற பதம், चितं चितः चिता மூணு ஜெண்டர்ல வரும். अस्तु भवतु. अत्र जयतु भारतं जयतु भारती इति आरम्भः अस्ति. परिचयः प्रथमः पाठः. अत्र वयं प्रथमं पाठं पठामः. पाठः प्रथमः पाठः. पाठस्य ते प्रथमे पाठे आरम्भे किं भवति? सूक्तिः भवति. तदेव अत्रापि अस्ति. सूक्तिः इति पदं कः लिङ्गः? स्त्रीलिंग पदम ஞாபகம் இருக்கட்டும். சூக்தின்ற பதமே ஃபெமினின் சவுண்ட். மதி சப்த மாதிரி மதிஹி மதி மதயஹ படிக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி சூக்திஹி இதி பதம். ஏன் ஸ்திரீலிங்கம் அப்படின்னு காரணமெல்லாம் சொல்ல முடியாது. சூக்திஹி இதி பதம் ஸ்திரீலிங்கே अस्ति. तर्हि किं सूक्तिः वा का सूक्तिः वा? प्रश्नः कथं भवति? का सूक्तिः. प्रथमस्य पाठस्य का सूक्तिः அப்படின்னு தான் கேட்கணும். கிம் சூக்தின்னு கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்தந்த ஜெண்டர்ல அந்த பதங்கள் எந்த லிங்கத்தில் இருக்கோ அதே லிங்கத்தில் தான் கேள்வியை கேட்கணும். இது நியமஹா. இப்போ சில இடங்கள்ல பொதுவா எந்த பொருள், என்ன பொருள் அல்லது என்ன பதம் எந்த லிங்கத்தில் இருக்குன்னு தெரியலன்னா நார்மலா கிம் இது பிரஷ்னம் குர்மஹ. सामान्यतया किम् इति नपुंसकलिङ्गस्य प्रश्नम् अस्माभिः क्रियते. अन्यत्र सर्वत्र यदि पदं पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पुल्लिङ्गे प्रश्नं कुर्वन्तु, स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे प्रश्नं कुर्वन्तु, नपुंसकलिङ्गतिलिन्द नपुंसकलिङ्गे प्रश्नं कुर्वन्तु. भवतु. न जानीमः तर्हि किम् इति प्रयोगं कुर्मः. सामान्यतया कम् अल्लद् कां कः का इति प्रश्नः न भवति, किम् इत्येव भवति. भवतु. तर्हि अत्र प्रथमस्य पाठस्य आरम्भे सूक्तिः अस्ति. सु प्लस उक्तिः सूक्तिः. சு பிளஸ் உக்திஹி தான் சூக்திஹின் மாறி இருக்கு. சு அப்படின்னா என்ன? நல்லது, நல்லது. सत्यं. सु इति पदस्य अर्थः मङ्गलम्, उचितं, महोन्नतम्, उत्तमोत्तमम् इति अर्थः. उक्तिः इत्युक्ते कः अर्थः? उक्तिः इति पदस्य अर्थः कः? டு சே மகோதயா, டு சே சொல்றது. अदद् वाक्यं वचनम् इति अर्थः. उक्तिः न என்ன அர்த்தம்? வாக்கியம் வச்சனம்.
अवश्यमस्ति। अत्र डिक्षनरी मध्ये अपि अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः। दर्शयामि, भवन्तः अवश्यम् एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यमेव. उडने डिक्षनरी எல்லாம் இருக்கு நமக்கு ஆன்லைன்ல. புக்கெல்லாம் எடுத்து புரட்டி பார்க்கணும். புக்கை கண்டிப்பாக புரட்டி பார்க்கணும். ஏன்னா அதுதான் ஒன்று உச்சிதம். तथापि இப்போ ஆன்லைன் மூலியமெல்லாம் பார்க்க முடியும். अष्टाध्यायी मध्ये गत्वा पश्यामः। उक्तिः इति स्थापयामः। उक्ति इति स्थापयन्तु। पश्यन्तु, उक्ति इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? दृश्यते वा मम स्क्रीन्? स्त्रीलिङ्गपदम् उक्तिः इति। उक्ति அப்படின்ற மூலப்பதம் தான் இருக்கும். சாமான்யம் மூலப்பதம் தான் இருக்கும். உக்தி அப்படின்னு इकारान्तः स्त्रीलिङ्गम् अतिशब्दं वचनम् इति अर्थः। उक्तिः इत्युक्तः अर्थः वचनं, वाक्यम्। आङ्ग्लभाषायामपि कुत्रचित् अनुवादः कृतः अस्ति। To say. अस्तु, उत्तमं, சொல்லுதல். सम्यक्, समीचीनं। सेण्टेन्स्, वाक्यं, वचनम् इति अर्थः भवतु। उत्तमं, समीचीनं। तर्हि कः अर्थः? सुन्दरम्, उत्तमं, महोन्नतं वाक्यं, वचनम् इति अर्थः। सुन्दरं वचनं, मङ्गलं वाक्यम्, उचितं वाक्यम्, एकवचन उक्तिः इति अर्थः। अस्तु, भवतु। न भवति। अस्तु, तदेव एकवचन उक्तिः, महत् वाक्यम्, उचितं वाक्यम् इति सूक्तिः इति पदस्य अर्थमपि ज्ञातवन्तः भवतु। इकारान्तः मतिशब्दवत् इत्यपि पदस्य परिचयं प्राप्तवन्तः। पाठस्य आरम्भे सूक्तिः एवमस्ति। कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान् इति सूक्तिः। முதல்ல என்ன பண்ணணும்போ பதங்கள், இந்த மாதிரி சூக்தி, சுபாஷிதம், ஸ்லோகங்கள், ஸ்தோத்திரங்கள், மந்திரங்கள் எல்லாமே பதங்களை ஒரே இடத்துல குவிச்சு வச்சிருப்பா. ஏகத்திர கிருதம் பவதி, ஏகத்திர கிருதம் பவதி. தத் பிரிச்சுக்கணும், விபாகம் கரணியம், छेदं करणीयं। तदेव पदस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। सूक्ति எப்படி இருக்கோ சென்டென்ஸ் அப்படியே தான் படிக்கணும். ஆனால் அதோட பொருள் அர்த்தம் ஞாத்தவியம் சேத் அஸ்மாபிஹி கிம் கரணீயம்? பதம் பதச்சேதः, சந்திச்சேதः, பதவிபாகः इति वदामः। तद् कृत्वा एव ज्ञातव्यम्। अत्र कार्याणां कर्मणा पारं यो इति अस्ति किल, तद् यः। यो इति पदं यः इति भवति। अत्र विसर्गसन्धिः इति वदामः। विसर्गसन्धिन् படிப்போம். அது தேர்ட் லெவலில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இருக்கட்டும். யஹா கச்சதி, அത്ര ச இருக்கு இல்லையா, அത്ര விசர்கத்தோடைய லோபம், அது சந்தி தான். கிம் உட்டங்கன தோஷः நாஸ்தி தத்ர, டைப்பிங் எரர் எல்லாம் கிடையாது. तत्र विसर्गस्य लोपसन्धिः इति படிப்போம். सः बुद्धिमान्. எத்தனை இடத்துல அந்த சந்தி இருக்கு? ரெண்டு இடத்துல. யோ இடத்துல யஹா, ச இடத்துல சஹா. அந்த விசர்க சந்தினே படிப்போம் நம்ம. அது இருக்கு பவத்து. இப்ப प्रतिपदार्थं पदपरिचयं प्राप्नुमः। कार्याणाम् इति एकं पदमस्ति। प्रथमं पदं किम् अस्ति अत्र? कार्याणां। कार्यम् इत्युक्ते कः अर्थः? सेल्, आक्षन् किल, सत्यम्, उत्तमं। कार्यम् इति पदस्य सः एव अर्थः, उत्तमम्। एतत् पदं कार्यम् इति எந்த ஜெண்டர்ல இருக்கலாம்? कार्यम् इति नपुंसकलिङ्गं, सत्यम्, उत्तमम्। रामस्य रामयोः रामाणां, वनस्य वनयोः वनानां। का विभक्तिः, किं वचनम् अद्? षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्. अदेதான் இங்கேயும் कार्याणाम् इति अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, कार्यशब्दः, षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। कार्याणां, वनानां, रामाणाम् इति वदामः।
कार्यम् इत्युक्ते कार्यमेव वयं सामान्यतया जानीमः वर्क् इति अर्थः भवति அல்லது டாஸ்க் इति वदामः அது அவைகளின் அப்படின்னு அர்த்தம் காரியங்களின் கர்மனா கர்ம इति கர்மன் நகாராந்தः நபும்சகலிங்கः திருத்தியா விபக்திः ஏகவச்சனத்தில் இருக்கு கர்ம इत्युक्ते कः अर्थः செய்பவர் கர்மதா செயல் செய்வது செயல் அப்படின்னு வச்சுப்போமா ஒர்க் எஃபோர்ட் इति वदामः அந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல எஃபோர்ட் அதனால் எஃபோர்ட் इति वदामः அதனால் முயற்சி இல்லையா முயற்சியால் முயற்சியால் அப்படின்னு அர்த்தத்தில் இருக்குங்க கர்மனா கர்ம கர்மணி கர்மாணி கர்மன் அப்படின்ற சப்தம் இது ஞாபகம் இருக்கட்டும் நகாராந்தः நபும்சகலிங்க பதம் கர்மனா திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனத்தில் இருக்கு திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனம் கர்மன் சப்தः पुनः वदामि नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कर्मन् शब्दः कर्म कर्मणि कर्माणि மாதிரி விபக்தி ரூபங்கள் இருக்கும் நாமன்னு சப்த மாதிரி நாம நாமனி நாமானி நாமன்னு சப்த மாதிரி பிரவேச புக்ல இருக்கு எடுத்து பாருங்க தேர்ட் கேஸ் திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனத்தில் இருக்கு அர்த்தாத் முயற்சியால் பிரயத்னேன அப்படின்னு அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கணும் கர்மனா பாரம் பாரம் இது புல்லிங்கே அப்படி பவதி நபும்சகலிங்கே அப்படி பவதி இது பாரஹான்னு சொல்லலாம் பாரம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல பாரஹான்னு புல்லிங்கத்தில் எடுத்துப்போம் பாரஹா பாரஹனா அக்கரை இது அர்த்தா பாரம்னா அக்கரை அதர் சைடு இது வதாமஹ அதுதான் பாரம் பாரஹா அகாராந்தः புல்லிங்கः द्वितीया விபக்தி ஏகவச்சனம் அக்கரையை अत्र योन् इருக்கு यः பார்த்தோம் दकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं यः यः इत्युक्ते कः अर्थः யாரு யாரோ यवन् ஒருவன் அப்படின்னு அர்த்தம் यवन् ஒருவன் one who गच्छति गच्छति क्रियापदस्य धातुः कः கம் धातु எந்த லகாரத்தில் இருக்கு வியாக்கரண நாம கிம் லட் லகாரஹ உத்தமம் லட் லகாரஹ வர்த்தமான காலஹ கம் தாதுஹ பிரதம புருஷஹ ஏகவச்சனம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர்ல இருக்கு இல்லையா ஆங்கிலத்துல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா நான் அப்படின்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்னா மற்றவர்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸ்மரந்து அஸ்து கச்சதி பிரதம புருஷஹ ஏகவச்சனம் பவது கச்சதி செல்கிறானோ சஹ சஹ इति दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः तौ ते इति शब्दरूपं भवति सः अवन् बुद्धिमान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः प्रातिपदिक மூலசப்தம் என்ன பவான் சப்தத்துக்கு பவத் அப்படின்ற சப்தத்துல இருந்தா பவான் அப்படின்ற சப்தமே வந்திருக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும் பவத் அப்படின்றது தான் மூல சப்தம் பிராதிபதிகம் பிராதிபதிகம்னா என்ன நவுன் மூல வேர்டு மூல வேர்டு மூல பெயர் சொல் பெயர் சொல்லோடைய நவுன் இல்லையா நவுனோ பிரணவனோ அதோடைய ரூட் சவுண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் மூலச்சொல் அந்த மூலச்சொல்லுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன பிராதிபதிகம் அப்படின்னு சொல்றோம் பெயர் சொல் மூலச்சொல் சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல பிராதிபதிகம் इति वदामः அப்ப பவான் சப்தத்துடைய பிராதிபதிகம் என்ன பவத் இத்துல முடியுது ஃபர்ஸ்ட் தா அதனால தகாராந்தः புல்லிங்க शब्दः ஏஷः தகாராந்தः புல்லிங்கः பிரதமா விபக்திः ஏகவச்சனத்தில் இருக்கு புத்திமான் அறிவாளி इति किमस्ति अत्र तात्पर्यम् इति चेत् यः पुरुषः कार्याणां विषये एव सर्वदा चिन्तयति कार्याणां विषये चिन्तयित्वा सर्वदा परिश्रमं करोति तथैव कार्यदृष्ट्या इतः पारं गच्छति இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரை சென்றடைகிறானோ அவன் புத்திமான் அவன்தான் புத்திசாலி इति अर्थः
இத்தே ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு, அதாவது மகோன்னதமான நிலைக்கு எவன் ஒருவன் செல்கிறானோ அவன்தான் அறிவாளி. இது அத்த சூக்திகாரர் சொல்றார். காரியானாம் கர்மனா பாரம் யோகச்சதி ச புத்திமான். காரியானாம் யஹ கர்மனா பாரம் பரிஸ்ரமேன अपरं पारं प्रति गच्छति सः बुद्धिमान् अस्ति इति अर्थः. अवगतं वा तात्पर्यं किम्? आम् स्पष्टं? सम्यक्, उत्तमं. सामान्यतया ज्ञातवन्तः. तर्हि किम् अस्ति अत्र? सामान्यतया जानीमः चेत् वयं संस्कृतपठनम् इति एकं कार्यम् आरब्धवन्तः स्मः. இந்த கரையிலே நின்றுட்டு இருந்தா சம்ஸ்கிருத ஞானம் வந்துருமா? வராது. இந்த கரையில இருந்து அந்த கரைக்கு தாண்டணும் இல்லையா? தாண்டணும்னா பல விதமான முயற்சிகள். நடுவுல நதின்ற ஒரு நதி ஓடுறது, மிகப்பெரிய நதின்றது என்னது? பலவிதமான பொறுப்புகள். கிரக காரியாணி பவந்தி, அலுவலக காரியங்கள் இருக்கும். காரியாலயஸ்ய காரியாணி பவந்தி, கிரகே பகூனி உத்தரதாயித்வானி பவந்தி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். ததைவ சமயः न्यूनः भवति. तथापि वयं कार्यविषये सर्वदा चिन्तयामः. संस्कृतपठनं मम कार्यम् इति सर्वदा चिन्तयित्वा इतः अपरं पारं प्रति गत्वा यदि साधयामः वयं सर्वेपि बुद्धिमन्तः इति अर्थः. अवगतम् इति भाति भवतु. तर्हि अवश्यं एतत् सूक्तिम् अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्यं. सूक्तिः अस्माभिः सर्वदा स्मर्तव्या भवति. कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान्. तर्हि अवश्यं साधयामः. आगच्छन्तु. पाठस्य आरम्भे किम् अस्ति अत्र? पुनस्मारणं. वयं पुनस्मारणं कृतवन्तः. पुस्तके अपि पुनस्मारणं कृतमस्ति. वर्तमानकाले सामान्यतया वाक्यं जानीमः. एकं वाक्यं भवितव्यं चेत् कति पदानि आवश्यकानि? नामपदं क्रियापदं द्विपदानि. पदद्वयं भवति चेत् एकं वाक्यं भवति. सत्यमेव. बालकः असति इति एकं पदं भवति, एकं वाक्यं भवति. पदद्वयं भवति चेत् सामान्यतया एकं वाक्यं भवति. तथापि पदत्रयं भवति सामान्यतया. कर्तृपदं, कर्मपदம், கிரியாபதம். செயல்படுபவர், செய்யப்படும் பொருள், வினைச்சொல். சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வெர்ப் इति ஆங்கில பாஷாयां படித்தவन्तः. அதான் இங்க கொடுத்திருக்கா. பாலः शालां गच्छति इति अत्र बालः कर्ता अस्ति, शालाम् इति कर्मपदं, गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति. அது எந்த காலமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பதத்ரயம் भवति चेत् एकं वाक्यं सामान्यतया. वाक्येषु नानाविध पदानि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु सामान्यतया पदत्रयं भवति, एकं वाक्यं निश्चयेन भवति. त्वं गृहं गच्छसि, अहं ग्रामं गच्छामि. एतत् सर्वं वर्तमानकालीय वाक्यानि. तर्हि वर्तमानकाले वाक्यानि वदन्तु. அது எந்த புருஷமா இருக்கட்டும், கிரியாபதம் ஆத்மநேபதி அथवा अहं संस्कृतं पठामि. अहं संस्कृतं पठामि. उत्तमम्. अहं मन्त्रालयं गच्छामि. अहं मन्त्रालयं गच्छामि. अहं देवं नमामि. सम्यक्, उत्तमम्. अहं पाचनं करोति. पाचनं करोति वा? अहं वद करोति வருமா? மீ வருமா? करोमि. கரோமி இல்லையா? மீ வரணும். ஆங்கில மீ வந்தாவே உத்தம புருஷா அந்த அர்த்தம். உத்தமம். धन्यवाद. அதுல மீ இருக்கு. पठामि. अहं संस्कृतपाठं पठामि. अहं ग्रामं गच्छामि. उत्तमम्. अहं देवं नमामि. उत्तमं, सम्यक्. अहं क्रीडामि. अहं क्रीडामि, अहं चलामि. எல்லாம் பரஸ்மைபதியிலே சொல்றோமே. ஆத்மநேபதி கிரியாபதங்கள் என்ன எடுத்து? சொல்லுங்க, வதந்து. बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति. अहं वन्दे. किं करोसि? त्वं किं करोषि? उत्तमं. त्वं वन्दसे. त्वं वन्दसे. उत्तमं. वन्दसे நீ வணங்குகிறாய். अहं संस्कृतं भाषते. अहं संस्कृतं भाषते வருமா? வராது.
நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. பாஷத்தேன்றது பாஷே, பிரதம புருஷ. பாஷே. பாஷே தான் கரெக்ட். பாஷே. சத்தியம். வெரி குட். ஆ. உத்தமம். அகம் சம்ஸ்கிருதம் பாஷே. சமீச்சீனம். वृक्षाः वर्धन्ते விருக்ஷாः வர்தந்தே. சமயக். அதான் ஆத்மநேபதி त्वं வந்திருக்கு. फलं खादसे காதசே வருமா? காதத்தி காதத்தே காத்தி. மாத்துவோமா? ஞாபகம் இருக்கா? காதே, பரஸ்மைபதி காதே. ஆத்மநேபதியை மாத்தக்கூடாது, தவறானது. மாத்தக்கூடாதா? மறந்து போச்சு. மாத்தலாம் எது உபயபதி கிரியாபதமா இருந்தா அந்த கிரியாபதம் தெரிஞ்சுட்டுதான் பிரயோகம் பண்ணணும். அப்ப காதத்தி உபயபதியை தெரியுமா நமக்கு? இல்லை, தெரியாது. அப்ப பரஸ்மைபதியா சொல்லுங்க. காதத்தி. புங்தே வேணா சொல்லலாம். புங்தேன்னு இருக்கு. சேம் மீனிங் தரக்கூடிய கிரியாபதம் புங்தே. பாலகா போஜனம் புங்தே, பலம் புங்தே. वृक्षः कम्पते விருக்ஷः கம்பதே முதல் எக்ஸாம்பிள். உத்தமம். सस्यं वर्तते சஸ்யம் வர்ததே. உத்தமம். बालकः मोदते बालकः मोदते इति. अस्तु मातः. उत्तमम्. बालकः अहं ईक्षते. वन्दै अहं वन्दैव. அது வந்தை எந்த காலம்? என்ன லகாரம்? வந்தை வர்த்தமானம் கிடையாது. வந்தே தான் வர்த்தமான காலம். வந்தை எந்த கிரியாபதம்? லோட் லகாரம். வெரி குட். லோட் லகாரம். அது வந்தை வணங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். வணங்க வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். வணங்குகிறேன் அர்த்தம் கிடையாது. சரி, வர்த்தமான காலத்துல அஹம் வந்தே, அஹம் கம்பே, அஹம் பாஷே, அஹம் ஈக்ஷே, அஹம் ஸ்பர்தே, அஹம் யதே, அஹம் க்ஷமே, அஹம் பரீக்ஷே. बहूनि क्रियापदानि सन्ति आत्मनेपदेषु अपि. अस्तु, उत्तमं. स्पष्टं वा वर्तमानकालः इत्युक्ते कः अर्थः इति? सामान्यतया एतद् वर्तमानकालः बालकः पाठं पठति, செல்கிறான், படிக்கிறான். संस्कृत क्रियापदेषु लिङ्गभेदः अस्ति वा? जेंडर डिफरेंस இருக்கா? न महोदय. नास्ति. சம்ஸ்கிருத வினை சொற்கள்ல லிங்கபேதம் இல்லை. நீங்க வான்வதி வத்தில் தான் லிங்கபேதம் வரும். வேற எங்கேயுமே லிங்கபேதம் கிடையாது. சிறுவன் செல்கிறான், சிறுமி செல்கிறாள், வண்டி செல்கிறது, அவர் செல்கிறார். இந்த மாதிரி பிரயோகம் இருக்கா சம்ஸ்கிருதத்துல? இல்ல. பாலகः கச்சதி, பாலிகா கச்சதி, யானம் கச்சதி, ராமः கச்சதி, மோதிஜி கச்சதி. எல்லாத்துக்குமே கச்சதி தான். லிங்கபேதம் நாஸ்தி. லிங்கபேதः நாஸ்தி. வேணா இந்த இக்தவத்து, இந்த வான்வதி வத்துல வரக்கூடிய அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல அது ஒரு வகையான பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப். அதுல மட்டும்தான் லிங்கபேதம் இருக்கும். வேற எங்கேயுமே கிடையாது. 10 லகாரங்கள் படிச்சோம் இல்லையா? 10 லகாரமே லிங்கபேதः கிடையாது. ஞாபகம் இருக்கட்டும். ஸ்மரியதாம். அஸ்து பவது. सम्यक् समीचीनं. तर्हि गच्छति इति गच्छति एव. अग्रे अस्ति भविष्यत् कालः. भविष्यत् कालः ரெண்டு லகாரம் பார்த்தோம். எந்தெந்த லகாரம்? ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்கு ரெண்டு லகாரம் பார்த்தோம். எந்தெந்த லகாரம்? अद्यतन अनद्यतन கரெக்டா லகாரம் சொல்லுங்க. லிட் லகாரஹ, லுட் லகாரம், லிட் லகாரம். லுட் லிட் ரெண்டுமே வெரி குட். ஒன்னு லுட், இன்னொன்னு லிட். இவ்வளவுதான். ரெண்டு லக்காரம் தான் பார்த்தோம். சத்தியம், உத்தமம். கந்தா, கந்தாரோ, கந்தாரஹன்றத லுட் லக்காரஹ எந்த 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 ஃபியூச்சர் டென்ஸ்? லுட். கந்தா, கந்தாரோ, கந்தாரஹ, கந்தாஸ்மி, அனத்யதன பவிஷ்யத் காலஹ. இன்னைக்கு கிடையாது, நாளிலிருந்து நடைபெறும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கட்டும். லகாரங்கள் அவசியம் படிக்கணும். லிட் லகாரஹ இங்க கமிஷ்யதி, பட்டிஷ்யதி இருக்கு. எந்த கஹ காலஹ? அத்யதன பவிஷ்யத் காலஹ. இன்னைக்கு மட்டும் பிரயோகம் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா பாஷா சரளம் பவேத் இத்யதஹ வயம் சர்வத்ர லிட் லகாரஹ. சாமானிய பவிஷ்யத் கால தான் எல்லா இடத்துலயும் பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மொழி எளிமையாக இருக்கட்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக. ஆனா வியாக்கரணப்படி ரெண்டு லகாரம் இருக்கு, பிரயோகம் பண்ணுங்க. இருக்கட்டும், பரவாயில்லை. छात्रः मन्दिरं गमिष्यति. त्वं
आपणं गमिष्यसि अहम् उद्यानं गमिष्यामि तर्हि भविष्यत्कालरूपे वदन्तु वाक्यानि श्वः अहं देवालयं गमिष्यामि श्वः वंदा गन्तास्मिन् தான் வரும் லுட் லகாரஹ व्याकरणपடி இருந்தாலும் நம்ம இதே தான் பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருக்கட்டும் பரவாயில்லை वदन्तु वाक्यानि बालकः श्वः परीक्षां लेखिष्यति लेखिष्यति उत्तमम् श्वः अहं बेङ्गलूरुनगरं गमिष्यामि उत्तमं सम्यक् श्वः मम पुत्री पाठशालां गमिष्यति गमिष्यति सत्यं अहं श्वः गीतं गास्यामि अहं श्वः गीतं गास्यामि गास्यामि गायति गास्यामि उत्तमम् मातः स्वः आपणं माता श्वः आपणं गमिष्यति गमिष्यति ஏன் எல்லாது கச்சதிக்கே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன் வந்ததே கம்பதே பாஷதே ஆத்மனிபதிக்கு சொல்லுங்க வந்திஷ்யதே கம்பிஷ்யதே பாஷிஷ்யதே ஸ்பர்திஷ்யதே आचार्यः श्वः भाषिष्यते उत्तमम् तावदेव भविष्यत्काले दुष्टान् देवः दण्डयिष्यति दण्डयिष्यति अस्तु माता दण्डयति इति दण्डयिष्यति उत्तमम् सः श्लोकस्य अर्थं ज्ञास्यति अस्तु कः कर्तृपदम् इरुक्कணும் எப்பவுமே வாக்கியம்னா कर्तृपदं कर्मपदं क्रियापदं बालकः श्वः श्लोकस्य अर्थं ज्ञास्यति श्वः पठिष्यति अस्तु अध्यापकः छात्रं श्लाघिष्यते श्लाघिष्यते भविष्यत्कालः आत्मनेपदी उत्तमम् सस्यानि वर्धिष्यते सस्यानि बहुवचनं सीता गीतं गास्यति उत्तमम् वदतु माता सस्यानि वर्धिष्यन्ते क्षम्यतां वर्धिष्यन्ते उत्तमं वर्धिष्यन्ते भवतु एवं भविष्यत्कालः सामान्यतया सरस्वती सकारः अथवा षण्मुख सकारः यकारम् இருக்கும் भविष्यत्कालத்துல இத ஞாபகம் வச்சுக்கோ कः धनं दास्यति दास्यति उत्तमं सम्यक् दादातु दा धातुः ददाति सत्यम् अहं जलं पास्यामि अहं जलं पास्यामि उत्तमम् अस्तु किञ्चित् म्यूट् मध्ये भवामः सर्वेपि शब्दाः अपि श्रूयते वाक्यानि बहूनि उक्तवन्तः भविष्यत्काले तदपि अत्र लिट् लकारத்தில் இருக்கு भूतकाले भूतकालस्य लकारः कः लिट्टा लङ् लकारः लङ् लकारः தான் भूतकालः சரி பூதகாலத்துக்கு எத்தனை லகாரங்கள் பார்த்தோம் 3 லகாரங்கள் 3 லகாரம் பார்த்தோம் எந்தெந்த லகாரம் लुङ् लकारः लुङ् लकारः सत्यं लुङ् लकारं लङ् लकारं लिट् लकारं लिट् लकारं वेरी गुड लुङ् लकारः लङ् लकारः लिङ् लकारः அந்தந்த லகாரை எப்படி பிரயோகம் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிட்டோம் எப்ப பிரயோகத்துல இருக்கும்னு தெரிஞ்சிட்டோம் ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாமானியத்தையா வாக்கியங்கள் लङ् लकारத்தை பிரயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருக்கட்டும் भूतकाले सेवकः नदीम् अगच्छत् त्वं काशीम् अगच्छः अहं वनम् अगच्छम् प्रायः भूतकालः इत्युक्ते किं भवति अकारः सामान्यतया 75% अकारः भवति அதனால அகாரம் இருக்கிறதெல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எடுத்துக்கூடாது பெரும்பாலும் அகாரம் இருந்தா பூதகாலம் வரும் इति ज्ञातव्यं तावदेव तर्हि वाक्यानि वदन्तु अहं गतमासे चेन्नै नगरे आसम् अस्ति क्रियापदस्य भूतकालः आसम्
இந்த வான்லாம் சொல்லக்கூடாது. ம்ஹும். பட்டித்தவான் அதெல்லாம் அது சொல்லக்கூடாது. வான்வதி அது லகார வான்வதி கிரியாபதமே வேற. கிடையாது. அது கிருதந்த ராமக பின்னொட்டு. ஆரண்யக அகச்சத். ராமः அரண்யம் அகச்சத். ஆரண்யம் இல்ல அரண்யம் தமதः. ராமः அரண்யம் அகச்சத். சத்யம் உத்தமம். अहं मन्दिरम् अगच्छम् அகச்சம் உத்தமம். अहं ह्यः संस्कृतपाठम् अपठम् अपठम् उत्तमम्. யார் எதுவுமே செய்யலையா? வதந்தோ சீக்கிரம் வாக்கியானி. मित्रः पत्रम् अलिखत् மித்ரஹ கிடையாது, மித்ரம் நபும்சகலிங்க பதம். மித்ரம் பத்ரம் அலிகத் पत्रम् உத்தமம். अलिखत् உத்தமம். அகம் ह्यः மந்திரம் அகச்சம் அகச்சம். அகச்சம். ம்ஹும். अहं ह्यः मम पुत्रेण सह आपणम् अगच्छम् அகச்சம். ஏன் கச்சதிக்கே பிரயோகம் பண்றோம்? பல விதமான கிரியாபதங்கள் இருக்கு. வதந்து சீக்கிரம். அகம் யஹ பாயசம் अपचम् அபச்சம் உத்தமம். अद्य देवालयम् अकमत् நான் நேற்று பூஜை செய்தேன் சொல்லுங்க. अहं ह्यः पूजां करोत् அகரோத அகம். सारी अकरवम् அகரவம் ஞாபகம் இருக்கட்டும். அகரம் கிடையாது, அகரவம். அகம் யஹ பூஜாம் அகரவம் இதி பவதி. ஆத்மநேபதியில यः मम पौत्रः परीक्षाम् अलिकम् परीक्षा अलिकम् மதஹ அலிகம்னா எழுதினேன். भूतकालम् பூதகாலம் தான். நான் எழுதினேன் அப்படின்னு அர்த்தம். பௌத்ரஹ எழுதினான் கிடையாது. ओहो राइट अलिखत् सारी क्षम्यतां अलिखत् सारी अहम् अलिकम् அகம் அலிகம் பௌத்ரஹ அலிகத். அலிகத். ஆத்மநேபதியில தா வரும் இல்லையா? அவந்தத அகம்பத உபாஷத. अलिखत् क्षम्यतां चिन्ता नास्ति मातः. अहं ह्यः कार्यालयं न अगच्छम्. आगच्छम्. मार्जारः मूषकम् अपश्यत्. मार्जारः मूषकम् अपश्यत्. पश्यत्. अहं ह्यः आचार्यम् अवन्दे அவந்தே சத்தியம் உத்தமம். வணங்கினேன் அப்படின்னா அவந்தே சமீச்சீனம் மதः. அவந்தத அவந்தேதாம் அவந்தத அவந்தத அவந்தேதாம் அவந்தந்த அவந்ததாஹ அவந்தேதாம் அவந்தத்வம் அவந்தே அவந்தே அவந்தாவஹி அவந்தாமஹி. ஆத்மநேபதி பாஸ்ட் டென்ஸ் ஞாபகம் இருக்கட்டும். सर्पं मूषकम् आरयत् सर्पः मूषकम् अमारयत्. अस्तु उत्तमम्. छात्राः परीक्षाम् अपठन् परीक्षையை படிச்சாங்களா? अलिखन् छात्राः परीक्षाम् अलिखन्. उत्तमम्. महोदय वयं गणेशाम् अवन्दामहि. शुद्धमतः. गणेशपूजा गणेशचतुर्थी महोत्सवः आसीत्. तदा वयं गणेशम् अवन्दामहि वणगिनोम्. उत्तमम्. சரி, ஒவ்வொரு கிரியா லகாரமும் அவசியம் படித்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். பூதகாலஹா இங்க இந்த இடத்துல நம்ம லங்லகாரம் படிச்சோம். அடுத்து என்ன இருக்கு இதுலயே? இக்தவது இது ஏகஹ பிரத்யஹ. கிரியாபதங்கள் இரண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு திங்கந்த கிரியாபதங்கள். திங்கந்த கிரியாபதங்கள் 10 லகாரங்கள் படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான் கிருதந்த கிரியாபதங்கள் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம் படிச்சோம். அப்படி கிருதந்த கிரியாபதங்கள் எது? பலவிதமான பின்னொட்டுக்கள் கொண்டது. சபிக்ஸ் இதி வதாமஹா. இந்த சபிக்ஸ் கொண்ட கிரியாபதங்கள். அதுல இக்த்வா, லெப், துமுன், வேற என்ன பார்த்தோம்? தவ்ய தண்ணீர் எல்லாம் பார்க்கல, அடுத்து பார்ப்போம். அப்புறம் இக்தவது.
இந்த மாதிரி பலவிதமான பின்னொட்டுகள் பார்த்தோம். ஒரு 150 பின்னொட்டுகள் இருக்கு. அதுல ஒரு 4-5 பின்னொட்டுகள் பார்த்திருக்கோம். அது தாத்துவோடு சேர்த்திப்போம். அப்போ அது ஒரு கிரியாபதமா உருவாகும். இப்ப இக்த்வா சேர்த்தினோன்னா என்ன அர்த்தம்? இக்த்வா வந்து பாஸ்ட் டென்ஸா? போயிட்டு சென்று விட்டு, படித்து விட்டு, அதாவது ஒரு செயலை முடிச்சுட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தத்துல இல்லை. ஒரு செயலை முடிச்சுட்டு மற்றொரு செயல் செய்யும் பொழுது இக்த்வா அப்படின்ற பின்னொட்டு வரும். ஞாபகம் இருக்கட்டும். உத்தமம். சமீச்சனம். துமுன் செய்வதற்கு, ஒரு செயலை ஒரு ரீசன், காரணம் இல்லையா? அதற்காக, படிப்பதற்கு, எழுதுவதற்கு, செல்வதற்கு அப்படின்னு வரும் அந்த கிரியாரூபம். படித்தும், கந்தும், லேகித்தும், அந்த கிரியாபதம். இதுக்கெல்லாம் பெயர் என்ன? என்ன கிரியாபதம்? கிருதந்த கிரியாபதங்கள். வெரி குட். கிருதந்த கிரியாபதானி. அதுல பலவிதமான பின்னொட்டுகள் இருக்கு. அதுல சிலது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இந்த வான் வத்தி வத்து இருக்கு இல்லையா, அதுவும் கிருதந்த கிரியாபதத்தோடைய ஒரு வகையான பின்னொட்டு. அது என்ன பின்னொட்டு? இக்தவது அப்படின்ற பின்னொட்டு. அது புல்லிங்கத்துல வான், ஸ்திரீலிங்கத்துல வதி, நபும்சகலிங்கத்துல வத் அப்படின்னு முடியும். கதவான், கதவதி, கதவத். இது நவுனாயிருது. அதாவது நாம சப்த மாதிரி இருக்கும். நாம பதத்துடைய நம்ம விபக்தி ரூபங்களை படிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்ப இந்த வான் எப்படி இருக்கும்னா பவான் சப்த மாதிரி இருக்கும். பவான், பவந்தௌ, பவந்தஹா. அதே மாதிரி கதவான், கதவந்தௌ, கதவந்தஹா. பவான் சப்த ரூபம் தெரிஞ்சதுன்னா இதோடைய ரூபம் அதே மாதிரிதான். 7 கேசஸ் வரும். சப்த விபக்திஷு ததைவ த்ரிஷு லிங்கேஷு த்ரிஷு வச்சனேஷு பவதி வான் வதி வத் இது இக்தவத் பிரத்யஹ. ஸ்திரீலிங்கே நதி சப்த மாதிரி, நபும்சகலிங்கத்துல ஜகத் சப்த மாதிரி இருக்கும். இது பின்னாடி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குன்றத மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஏத்தது இதுவும் பூத காலம் தான். ஆனா இது கிருதந்த கிரியாபதம் ஞாபகம் இருக்கட்டும். திங்கந்த கிரியாபதம், லகார கிரியாபதம் கிடையாது. அதே மாதிரி த்ரிஷு லிங்கேஷு பவதி. அக்ரே அஸ்தி பிரார்த்தனாதிஷு. பிரார்த்தனை மற்ற விஷயங்களில் எந்த லகாரம் வரும்? லோட் லகாரः. வெரி குட். लोट् लकारः इति जानीमः. अत्र लोट् लकारः एवम् अस्ति. सः गृहं गच्छतु, त्वं वाटिकां गच्छ, अहं प्रकोष्ठं गच्छामि इति प्रश्नः अपि अस्ति. तर्हि लोट् लकारे वाक्यानि वदन्तु. बालकः पाठं पठतु. சிறுவன் பாடம் படிக்கிறானா படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டும். படிக்கட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் பண்ணட்டும், அவன் செய்யட்டும் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அர்த்தத்துல வரக்கூடியது. வெரி குட், உத்தமம். அகம் வதானி, நான் சொல்லலாமா? வெரி குட். வதத்து வார்த்தை. பவான் பவதி அவசியம் மம கிரகம் ஆகச்சது. பவான் பவதி மம கிரகம் அவசியம் ஆகச்சதாம். நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கோ அப்படின்னா இருமை. பவான் அத்தவா பவதி. அத்தவா சொன்னீங்களா? அஸ்து மதः. பவத்து உத்தமம். பாலா ஸ்லோகம் பட்டது. பாலா ஸ்லோகம் பட்டது. பாலா ஸ்லோகம் பட்டது. त्वं गृहपाठं लिख. लिख. உத்தமம். ஆத்மநேபதியில தாம் அப்படின்னு முடியும். சொல்லுங்க. வந்ததாம், கம்பதாம், பாஷதாம். त्वं उत्तिष्ठ. त्वं उत्तिष्ठ. बालकः गृहे न क्रीडतु. இங்க இந்த இடத்துல ந வராது, மா வரும் கண்ணா. இந்த லோட் லக்காரத்துல மா சேர்த்துக்கணும். விளையாடக்கூடாது அப்படின்னா சிறுவன் பாலகா மா கிரீடத்து. பாலகா கிரஹே மா கிரீடத்து. நா வராது பெரும்பாலும், மேக்ஸிமம். சஹபாஷதாம். சஹபாஷதாம், அவன் பேசட்டும். வெரி குட், உத்தமம். அகம் உத்தரம் வதாமி. அகம் உத்தரம் வதாமி. அந்த பதில் சொல்லலாமா? छात्रान् परीक्षताम्. 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 गुरुः छात्रान् परीक्षताम्. परीक्षताम्. उत्तमं, सम्यक्. वयं देवं वन्दामहे.
ஐ வரும். வந்தை, வந்தாவகை, வந்தாமகை. உத்தமம். லோட் லகாரத்துல ஆத்மநேபதியில. உத்தமம். பவந்தௌ தேவம் வந்தேதாம். வந்ததாம், வந்தேதாம். உத்தமம் மாதः. द्विवचनम्. चलचित्रम् ईक्षामहे. वयं चलचित्रम् ईक्षामहे. शुद्धं लोट् लकारः. सम्यक्. जी अहं संस्कृतं पठामि. நான் சம்ஸ்கிருதம் கேள்வி கேட்கிறோமா அல்லது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோமா? படிக்கட்டுமா? நான் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கட்டுமா அப்படின்னு கேள்வியா? அஸ்து மாதः. சேம் தான். அகம் சம்ஸ்கிருதம் பட்டானி அப்படின்னா நான் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும். அகம் சம்ஸ்கிருதம் பட்டானி அந்த டோனை மாத்தினோன்னா கேள்வி ஆயிடும், அவ்வளவுதான். அல்லது கிம் அகம் சம்ஸ்கிருதம் பட்டானி, கிம்மோ அல்லது வாவோ சேர்த்திக்கோங்க, கேள்வியா கூட மாறும். உத்தமம். புத்ரி சீக்கிரம் உத்திஷ்டது. உத்தமம். சரி, வதந்து லோட் லகாரः பிரேரணா ஆக்ஞா அனுமதிः. இந்த லகாரம் படிப்போம். கஹ காலஹ, எந்த காலம்? காலம் கிடையாது இல்லையா? லோட் லகாரः காலத்தை குறிக்காது, பாவத்தை குறிக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த காலத்துல வேணாலும் பிரயோகம் பண்ணலாம், காலத்தை குறிக்காது. எக்ஸ்பிரஷன் இதி வதாமஹ, அந்த அர்த்தத்துல வரக்கூடியது லோட் லகாரः. இன்னைக்கு படிக்கட்டும், நாளைக்கு படிக்கட்டும் அப்படின்னா படிக்கட்டும்ன்றத மாறாது. அஸ்து. லோட் லகாரः காலவாச்சகः கிடையாது, பாவவாச்சகः, எக்ஸ்பிரஷன் மூட். அஸ்து, உத்தமம். வர்த்தமான காலே, பவிஷ்யத் காலே, பூத காலே, பிரார்த்தனாதிஷு இந்த லகார ரூபங்களும் கொடுத்துருக்கா. நம்ம இதை ஆத்மநேபதி பரஸ்மைபதியில பார்க்க போறோம். இதை மட்டும் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் முடிச்சுப்போம். நம்ம நேரடியா லகாரங்கள் படிப்போம் அஷ்டாத்தியாயில. கஹ தாத்து இங்க கொடுத்துருக்கா, பட்டதிக் கொடுத்துருக்கால. சரி, பட்டதிக் பார்ப்போம். யார் சொல்ல முடியும் லக்காரங்கள்? நான் எப்படி சொன்னனோ அதே மாதிரி முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். யாருமே தயாரா இல்லையா? வதத்து மாதா. எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு லக்காரம், எல்லாருக்குமே ஒரே லக்காரம், எல்லாருமே ஒரு லக்காரம் ஒவ்வொருத்தர் படிக்க போறோம். லட் லகாரஹ வர்த்தமான காலஹ பட் தாத்துஹு படதி படதஹ படந்தி படசி படதஹ படத படாமி படாவஹ படாமஹ. சமிக். லிட் லக்காரம் யாரு சொல்ல போறோம்? லகாரம் என்ன லகாரம் மகோதே? லிட் மாதா. ரெண்டாவது தெரியுறதா? என்னோட ஸ்கிரீன் நான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். வதந்து. லிட் லகாரம் தானே ரெண்டாவது அஷ்டாத்தியாயில படிக்கிறது. லகாரஹ என்ன சொல்லணும்னு சொல்லுங்க. லிட் லகாரஹ இல்ல, என்ன சொல்லணும்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டு மாதா. என்ன சொல்லணும்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டு மாதா. அவசியம் பயிற்சி பண்ணுங்க. வெறும் வகுப்புல மட்டும் படிச்சா போறது அப்படின்னா படிக்கலன்னு அர்த்தம். நீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் குற்றம் ஆக முடியாது. நீங்க தான் பாத்துக்கோங்க, நீங்க தான் படிக்கணும். லிட் லகார வதத்து பத்மபிரியா மாதா. லிட் லகாரஹ பரோக்ஷ பூத காலஹ பட் தாத்துஹு பபாட பேடதுஹு பேட்டுஹு பேடித பேடதுஹு பேட பபட பபட பபாட பேட்டிம. சமயக். உத்தம மாதா. சரி, அடுத்த லகாரம் யார் சொல்ல போறோம்? லுஷ் லகாரஹ அனத்யதன பவிஷ்யத் காலஹ பட் தாத்துஹு.
पठिता पठितारौ पठितारः पठितासि पठितास्थः पठितास्थ पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः सम्यक् मातः लिट् लकारः यार சொல்ல போறோம் लृट् लकारः सामान्य भविष्यत् कालः पट् धातुः पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः पठिष्यामः सम्यक् उत्तमं लोट् लकारः यार சொல்ல போறோம் लोट् लकारः प्रेरणा आज्ञा अनुमतिः पठ धातुः पठतु पठ धातुः पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठाम उत्तमं लङ् लकारः अस्मासु एकः वदतु लङ् लकारः अनद्यतनभूतकालः पट् धातुः अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम विधिलिङ् लकारः लोट् लकारात् இல்ல விதில் முதல் லக்கார பேர் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் எந்த அர்த்தத்துல विधिलिङ् लकार लोट् लकारार्थे निश्चयार्थे अनिश्चयार्थे पठ धातुः पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत पठेयं पठेव पठेम धन्यवादः आशीर् लिङ् लकारः ஆசீர் லகாரக பட்டு தாத்து அப்படி சொல்லணுமா எப்படி சொல்லணும் தெரியல அதனால தான் கேட்டேன் ஆசீர் இல்ல மாதா லகாரம் படிக்கும் போது இருந்தோமோ இல்லையா மாதா அப்ப எனக்கு நான் நோட் மாத்திரம் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் சரி மாதா யாரோ விதிலிங்ல காரம்ல நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் சரி மாதா எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி இருந்த வகுப்புல பல வகுப்புல அது ஒவ்வொரு கிரியாபதத்தையும் படிச்சோம் இருக்கட்டும் பரவாயில்லை நீங்க கேட்டுக்கோங்க மாதா பட்டு தாத்து அப்படி சொல்லணும் இல்ல இல்ல என்ன லகாரம் எந்த அர்த்தத்துல வரக்கூடியது என்ன தாது லகாரம் ஆசீர்லிங் அப்படி சொல்லணும் இல்ல இல்ல ஆஷீர்லிங் லகாரஹா மற்ற மாணவர்கள் சொல்லுவா கேட்டுக்கோங்க மாதா आशीर्लिङ् लकारः इच्छार्थे आशीर्वादार्थे पट् धातुः पट्यात् पट्यास्तां पट्यासुः पट्याः पट्यास्तं पट्यास्त पट्यासं पट्यास्व पट्यास्म उत्तम लुङ् लकारः लुङ् लकारः सामान्य भूतकालः पट् धातुः अपठीत् अपठीत् अपटिष्टाम् अपटिषुः अपाटिषुः अपटीः अपाटीः अपटिष्टम् अपाटिष्टम् अपाटिष्ट अपटिष्ट अपाटिष्ट अपटिषम् अपाटिषम् अपटिष्व अपाटिष्व अपटिष्म अपाटिष्म अन्तिमः लकारः स्वागतं माता लृङ् लकारः लृङ् लकारः यदि तर्हि पट् धातुः अपटिष्यत् अपटिष्यताम् अपटिष्यन् अपटिष्यः अपटिष्यतम् अपटिष्यत अपटिष्याम अपटिष्यम् अपटिष्याव अपटिष्याम उत्तमं सम्यक् एवमेव अभ्यासः करणीयः निश्चयेन किमस्ति कः लकारः कः अर्थः कः धातुः एतत् सर्वम् उक्त्वा एव अभ्यासः करणीयः नेरडे क्रियापदத்தை படிக்காதீங்கோ ஒரு லகார படிக்க लट् लकारः एकक्षणं सारी लट् लकारः वर्तमानकालः पठ् धातुः लिट् लकारः परोक्षभूतकालः पठ् धातुः लुट् लकारः
अनद्यतन भविष्यत्कालः पठ् धातुः लृट् लकारः सामान्य भविष्यत्कालः पठ् धातुः लोट् लकारः प्रेरणा आज्ञा अनुमतिः पठ् धातुः लङ् लकारः अनद्यतन भूतकालः पठ् धातुः विधिलिङ् लकारः लोट् लकारार्थे निश्चयार्थे अनिश्चयार्थे पठ् धातुः ஆஷீர்லிங் பாருங்க, ஆஷீர்லிங் லகாரः கிடையாது, ஆஷீர்லிங் லகாரः ஆஷீர்லிங் லகாரः इच्छार्थे आशीर्वादार्थे पठ् धातुः लुङ् लकारः सामान्यभूतकालः पठ् धातुः लृङ् लकारः यदि तर्हि पठ् धातुः. இந்த மாதிரி நான் தாத்து பட்டுன்னு சொன்னேன், நீங்க அது எந்த தாத்து படிக்க போறோம் அந்த தாத்துவை சொல்லிட்டு அபியாசம் பண்ணுங்க. எப்படி படிக்கணும்னு அப்புறம் புரிஞ்சுதா? ஏகः ராகः अपि भवति. लट् लकारः वर्तमानकालः पठ् धातुः அப்படின்னு இல்லாம लट् लकारः वर्तमानकालः पठ् धातुः पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठथ पठामि पठावः पठामः. அல்பபிராணாட்சரம் மகாபிராணாட்சரத்தோடைய எழுத்துக்களை அதே மாதிரி உச்சரிக்கணும். பட்டு தாத்துஹு எல்லாமே மகாபிராணாட்சரங்கள் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பட்டதி பட்டதி கிடையாது, பட்டதியா பட்டதியா பட்டதி. மகாபிராண எழுத்துக்கள் அந்த எழுத்து அப்படிதான் உச்சரிக்கணும். இது மம பிரார்த்தனா. ஸ்பஷ்டம் வா? ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்கா? नास्ति? स्पष्टं अद्यतनकक्षायां वयं परिचयपुस्तके किञ्चित् यावत् पुनस्मारणं कृतवन्तः. महान् सन्तोषः, अभिनन्दनानि भवन्तः. प्रवेशपठनात् परिचयस्तरं प्रति आगतवन्तः इति अभिनन्दनानि. सम्यक् पठन्तु. भगवतः अनुग्रहः आशीर्वादः सदा सदा भवतु इति अहं प्रार्थयामि. अद्यतनकक्षां शान्तिमन्त्रेण समापयामः. भवतु. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? नास्ति? अस्तु, सम्यक् मित्राणि. तर्हि श्वः अपि समानसमये 6:00 7:00 अस्माकं कक्षा भविष्यति एव. समये आगच्छन्तु, समये गच्छामः. क्षम्यतां, 10 निमिषम् अधिकं स्वीकृतवान्, मन्निक्कपड वेण्डुम्. आरती मातः शान्ति मन्त्र சொல்றீங்களா? अहं वदामि वा? आरती माता अग्रे वदति, श्वः शङ्करी माता वदति. இல்ல மியூட்ல இருக்கு ஆர்த்தி மாதா. एकं निमिषं महोदय. अस्तु माता. எனக்கு தருவா தெரியாது, பார்த்து சொல்றேன், ஒரு நிமிஷம். दृष्ट्वा एव वदतु माता, चिन्ता नास्ति, समयः अस्ति. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः मित्राणि. मन्दमेव पाठयामि. प्रतिदिनम् अभ्यासः आवश्यकः. लकारங்களை எப்படி படிக்கணும், தாத்து தி நவுன் நாமபதம் சர்வநாமபதம் எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரி, நாளைக்கு வகுப்புல ஆரம்பத்துல தாத்து பாராயணம் சப்த பாராயணம் இருக்க போறது 6 to 7 வகுப்புல, அது பரிச்சய வகுப்புல. अस्तु, श्वः मिलामः. धन्यवादाः, नमस्कारः, शुभदिनं, शुभं भूयात्. राम राम राम, नमस्कारः. धन्यवादः.